جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب آپ کا نام جان سکتا ہوں میں؟ محمد عارف۔ محمد عارف صاحب، آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یعنی تبلیغی جماعت؟ نہیں، ابھی تو ہم کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے پیچھے نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں؟ ہاں، ہے نا، جائز سمجھتے ہیں؟ ہاں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے شرائط کچھ ہے، اصول ہے اسلام میں، جیسے کہ ہدایہ شریف میں اور یہ اصول لکھا ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ فرمائے لِأَنَّهُ الْاعْتِقَادَ إِمَامُهَا الْخَطَاءِ، یعنی فساد صلاۃ کی یعنی نماز کی یہ دلیل ہے۔ مقتدی نے امام کے خطا پر ہونے کے اعتقاد کیا، اس پر واضح ہوا کہ نماز درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی امام کے خطا پر ہونے کا معتقد نہ ہو، یعنی مطابقت اعتقادی یعنی عقیدے کا سیم ہونا لازمی ہے۔ یہ روحانی طور پر یعنی نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں وہ روحانی طور پر تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اردو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، میں اردو میں اگر اچھی طرح سے اگر بات کروں تو آپ سمجھ جائیں گے نا؟ جی۔ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں نا؟ ہاں، الحمدللہ۔ تو تمہید کے طور پر آپ کو میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے سنیوں کی نماز کیوں نہیں ہوتی، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ایک مختصر جامع اور معنی تمہید عرض کرتا ہوں تاکہ مسلمان سمجھنے میں آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تمام اہل اسلام کے نزدیک یہ حقیقت مسلمہ ہے، کسی امام کے پیچھے صحت اقتداء کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی، جس کے لیے مقتدی اور امام کے مابین ایک مخصوص رابطہ قائم ہو جانا نہایت ضروری ہے۔ اس مخصوص رابطے کے بغیر صحت ادائیگی متصور نہیں، یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ رابطہ ظاہری مادی جسمانی نہیں بلکہ یہ رابطہ صرف اور صرف روحانی اور اعتقادی ہے، جس کا وجود امام اور مقتدی کے درمیان اصولی اقتداء یعنی ان کے عقیدے کے موافق کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ بھی سیم ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی سیم ہونا چاہیے، لیکن آپ دیوبندیوں کے علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا اختلاف اور ان کے اکابر کی وہ عبارتیں ہیں جو اہانت رسول اور انکار ضروریات دین پر مشتمل ہیں، جس کو نہیں بتاتا ہے یہ لوگ۔ ان اہانت آمیز عبارت جو رد عمل میں علماء دیوبند کے خلاف ہماری نفرتیں اور بیزاری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ہمارا ایمان کا تقاضا اور ان کی توہین اور اہانت اور گستاخانہ عبارت کو آپ بھی سنیے اور دل میں ہاتھ رکھ کر سوچئے کیا وہ مسلمان بھی ہیں؟ تحذیر الناس ایک کتاب ہے، دیکھیے گا ان کے بڑے اکابر تحذیر الناس قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی اور اسماعیل دہلوی اور اشرف علی تھانوی کی کچھ کتابوں کے جھلکیاں صرف آپ کو میں بتا دے رہا ہوں۔ امتی عمل میں انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں، نبی سے بڑھنے کی بات یعنی امتی کبھی عمل میں بڑھ سکتا ہے نبی سے؟ نہیں۔ تو یہ تحذیر الناس میں صفحہ نمبر 5 میں لکھی ہوئی ہے۔ تصفیۃ العقائد ہے، یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں صریح جھوٹ سے انبیاء کا محفوظ رہنا ضروری نہیں، یعنی صریح جھوٹ یعنی کھلم کھلا جو ہر عام و خاص سمجھ سکے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، کون؟ انبیاء کرام اس سے محفوظ نہیں رہتے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ تصفیۃ العقائد میں لکھی ہوئی ہے کہ تمام انبیاء نبی جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں۔ ان کے اور ہے جیسے کہ انبیاء کو معصی سے معصوم سمجھنا غلط ہے، تصفیۃ العقائد ہی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، انبیاء کو معصوم سمجھنا غلط ہے، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اور جسے نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانے سے نمازی کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے، یعنی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں گے، آپ خیال کریں گے تو آپ مشرک ہو جاؤ گے، جسے صراط مستقیم صفحہ نمبر 148 میں لکھا ہوا ہے۔
नमाज में नबी का ख्याल ज़िना के ख्याल और गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से भी बदतर है। नमाज में नबी का ख्याल आएगा, उससे बेहतर ये है कि आप ज़िना का ख्याल कर लो, बैल का गधे का ख्याल कर लो, या अच्छा है का के लिखा है सिराते मुस्तकीम सफ़ा नंबर 148 में, जो उलमाए देवबंद की ये बहुत बड़े मोतबर किताब है सिराते मुस्तकीम सफ़ा नंबर 148। जैसे एक रोजी और फतावा रशीदिया वगैरह में, तज़किरतुल खलील में और बराहीन कातिया कई किताबें हैं जिस इन लोगों का अकीदा क्या है, खुदा का झूठ बोलना मुमकिन है या अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। जैसे एक रोजी में इस्माइल दहलवी सफ़ा नंबर 17 में लिखा, क्या आप अल्लाह तबारक व तआला को झूठा मानते हैं? नहीं अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, आपका अकीदा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये लोग किताबों में इनके बड़े बड़े अकाबिर लिख छोड़े हैं, तो आप इनके वो लोग उन लोगों का अकीदा ही ये जो देवबंदी वही है जो इन अकाबिर उलमाए देवबंद के नक्शे कदम पर चलता है, वो देवबंदी है कह करके एक इन लोगों का बयान है, और इनके मौलवी को वो अकीदा अच्छी तरह से मालूम होती है। जैसे इस्माइल दहलवी जो इनके बहुत बड़े और हैं, जैसे चीदा चीदा आपको बता रहा हूँ, खुदा को जमान व मकान से मुनज़्ज़ह समझना गुमराही है। तस्फियतुल हक तस्फियतुल अकायद में लिखा है, इसकी किताब ईदाहुल हक में लिखी हुई ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला को, हम लोग तो अल्लाह ताला को जगह से पाक मानते हैं, जमीन व आसमान से पाक मानते हैं, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है ना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद मानते हैं, उसके कोई औलाद नहीं है, वो बेनियाज है तमाम चीजों से। तो इन लोगों का अकीदा खुदा को जमान और मकान से मुनज़्ज़ह नहीं मानते, नहीं समझना गुमराही है। करके मुनज़्ज़ह समझना यानी मकान से खाली समझना गुमराही है। मनसबी इमामत सफ़ा नंबर 34 में इस्माइल दहलवी लिखता है, जादूगरों का शोबदा अंबिया के मोजज़ात से बढ़कर होते हैं, यानी जादूगर ज्यादा करिश्मा दिखाता है, लेकिन अंबिया जो मोजज़ात दिखाए उससे बढ़कर उन लोग दिखाते हैं जादूगर वाला। बताइए ये रसूल पाक अंबिया की गुस्ताखी है या नहीं? बिल्कुल गुस्ताखी है। और देखिए कि सहाबा किराम, हमारे कुरान में बयान किया है सहाबा किराम के मुतालिक रदी अल्लाहु अन्हुम, तमाम सहाबा से अल्लाह राजी है। और हम लोग किसी सहाबी का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले तो क्या बोलेंगे? रदी अल्लाहु अन्हु। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु ताला अन्हु। तमाम सहाबा के नाम जैसे जैसे लेते जाएंगे वैसे ही कहेंगे रदी अल्लाहु अन्हु कहेंगे, है ना। तो ये फतावा रशीदिया में लिखा है, ये सहाबा किराम को काफिर कहने वाला सुन्नत जमात से खारिज नहीं होगा। फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही लिखा है। बताइए ये अकीदा सही है? नहीं, ये अकीदा सही नहीं है। हाँ, ये अकीदा बिल्कुल खारिज करने वाला, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। किसी मुसलमान को अगर कोई शख्स काफिर कह दे तो वो फौरन ही काफिर हो जाता है, हदीस पाक में मौजूद है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो झूठा बना दे जो, वो खुद ही काफिर है। दे अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तस्लीम कर लिया। यही चीज इन लोगों का अकीदा बहुत गड़बड़ है। ये तो छोटा मतलब तकरीबन इन लोगों का 300-350 से ज्यादा कुफरिया किताबों में लिखी हुई है और उन लोग छाप रहा है, और वही अकीदा है। जैसे लिखा है तक़वियतुल ईमान में, मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखने की तौफीक नहीं हुई। हजरत अली का नाम लिखा उसमें रज़ी अल्लाहु अन्हु भी नहीं लिखा है। हर मखलूक छोटा हो जैसे आम बंदे या बड़ा जैसे अंबिया औलिया, वो अल्लाह के शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। तक़वियतुल ईमान। तो ऐसे अकीदे रखने वाले के पीछे हमारी नमाजें बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में उलमाए देवबंद के खिलाफ जो हमारा गम गुस्सा का सबसे बड़ी बुनियाद यही है कि उनके अकाबिरों ने बाज़ किताबों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सख्त गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल किए हैं,
اور छाप भी रहे हैं अभी तक, और लोगों के दरमियान बट भी रहे और लोग पढ़ भी रहे हैं। उलमाए देवबंद के मजहबी पेशवा ये अशरफ अली थानवी, जिसको मुजद्दिद कहते हैं ये लोग, और हकीमुल उम्मत भी इनका लक़ब दिया है उन लोगों ने, अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को रज़ाइल यानी हैवानात और बहाइम के इल्म से तशबीह दी है, जिसके वो खुद भी इकरारी मुजरिम है ना, वो खुद इकरार करते हैं। अहले इल्म व आदाब जबान के इस मुहावरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मोहतरम चीज़ों के साथ किसी चीज़ की तशबीह से अजमत व तकरीम के माना पैदा होते हैं, और जब रज़ाइल के साथ किसी चीज़ को तशबीह दी जाती है तो उससे तौहीन व तनकीद के माना निकलते हैं, समझे। उर्दू जबान के मुहावरात में तशबीह व तमसील का ये ज़ाब्ता इतना शाये है कि कोई साहब इल्म इसके मानी व मतालिब की इस्तिल्जाम से इनकार नहीं कर सकता। इस बुनियाद पर हमारा ये दावा शक व शुबहा से बालातर है कि मौलाना थानवी बारगाह रिसालत के गुस्ताख हैं। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ को रज़ाइल के इल्म से तशबीह देकर के इहानत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफनाक जुर्म का इर्तिकाब किया है उन्होंने, और तौबा भी नहीं किया इसमें। और दूसरा जो हुसामुल हरमैन में जिस पर फतवा लगा है वो कुफरिया अल्फाज देवबंदी के दूसरा और तीसरे मजहबी पेशवा ये मौलाना खलील अहमद अम्बेचवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जो कुतुबुल इरशाद हैं देवबंदियों के, बराहीन कातिया नामी किताब में लिखा है, जमीन के इल्म मुहीत के सवाल पर शैतान का इल्म यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा है कह के लिखा है। शैतान के मुकाबले में जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसअत इल्म का अकीदा रखता है वो मुशरिक है, क्योंकि शैतान की इल्म की वसअत यानी ज्यादती पर कुरान व हदीस नातिक हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की वसअत पर ना कुरान में कोई दलील है ना हदीस में। इसमें कतअन दो राय नहीं कि शैतान के मुकाबले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की तनकीस एक खुला हुआ कुफ्र और एक खुली हुई गुस्ताखी है। इस तरह ये कहना भी खुली हुई गुस्ताखी और खुला हुआ कुफ्र है कि शैतान के मुकाबले में जो शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसअत इल्म का अकीदा रखता है वो मुशरिक है, लेकिन यही अकीदा शैतान के बारे में शिर्क नहीं, जैसा कि लिखा है इसमें। यानी शैतान के लिए ज्यादा इल्म मानोगे तो शिर्क नहीं है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा इल्म मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे। बताइए किससे ये रसूल की दुश्मनी है या नहीं? एकदम सरासर। और शैतान की यानी दोस्त बनने की यानी कुरान हदीस से किसका इल्म को साबित कर रहा है ज्यादा, यानी शैतान के लिए। तो जिसका कलमा पढ़ता है शर्म नहीं आती है। बराहीन कातिया में लिख छोड़ा ये रशीद अहमद गंगोहिया और खलील अहमद अम्बेचवी दोनों मिल करके इसको तसनीफ किया, दोनों का अकीदा है। इस तरह से ये कहना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीह तौहीन है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की वसअत यानी वसअत माने ज्यादती पर कुरान हदीस में कोई दलील नहीं है कह रहा है। हालांकि ये लोग कुरान हदीस को अगर पढ़ता है तो अच्छा मालूम हो जाता है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में इरशाद फरमाया है, वाल्लमा का मालूम तकुन तालम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम नहीं जानते थे हमने सिखाया, और कितना सिखाया अल्लाह तबारक व तआला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, जब मैंने मलाए आला के फरिश्ते झगड़े कर रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे दरियाफ्त किया। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मलाए आला के फरिश्ते किस मामले में झगड़ रहे हैं, तो कहता है अल्लाह ज्यादा जानने वाला है, यानी आप तुम ज्यादा जानते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पुश्ते मुबारक पे रखा, सीने मुबारक में, जिससे उसकी ठंडक महसूस हुई सीना मुबारक तक, और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वल्लाह, अल्लाह की कसम मैंने जमीन व आसमान की हर चीज को जान लिया, तो वो उसकी बरकत से यानी वो अल्लाह तबारक व तआला की दस्ते कुदरत की जाने से इतनी इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, जिसका कुरान हदीस में इल्म मौजूद है। लेकिन देवबंदी कहता है
शैतान के लिए ज्यादा इल्म मानोगे तो तौहीद है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा इल्म मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन शैतान के उसाते इल्म पर कुरान में भी दलील है और हदीस में भी दलील है। इन लोगों को देवबंदी हजरात को, यानी कुरान हदीस में इल्म की ज्यादती शैतान के लिए दलील मौजूद है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दलील कुछ भी नहीं। अगर मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे। तो बताइए, इन इबारतों को जो लिखे और ऐसा अकीदा रखे, उनके साथ हम खड़ा होंगे? हमें भी मरना है ना, मरना है। अल्लाह रसूल काम देगा, ये फटीचर मौलवी काम नहीं देंगे। नहीं। ये मौलवी काम देंगे दिखावे के लिए। तो कुछ लोग कुछ देरी हेल्प कर देगा, हमारा काम भी निकाल देगा, लेकिन आखिरत तो बर्बाद हो जाएगी ना। और मौलाना साहब जो है, ये अहले हदीस वाले जो हैं, जी, अहले हदीस इनके बड़े भाई हैं। अच्छा। ये हनफियों में, हम सुन्नियों में छुप करके इनके अकायद इतने गुमराह करते हैं। हम ही में से घुस करके मिलाद भी करेंगे, फातिहा भी करेंगे। ये देवबंदी हजरात मिलाद भी कर लेंगे। हालांकि मिलाद करना इन लोगों के नजदीक बहुत बड़ा शिर्क है। जन्म कन्हैया का मनाने के, बर्थडे मनाने के जैसा है। कन्हैया के जैसा मनाने का लिखा है इसमें किताबों में। इन लोग बराहीन कातिया में ये खलील अहमद अम्बेठी और रशीद अहमद गंगोही ने मिलाद को इन लोगों ने जन्म मनाने, कन्हैया के जन्म मनाने की जैसा लिखा है। इतना शिर्क, इतना खराब है मिलाद। और खुद इन लोगों के मौलवी करता है। मिलाद का प्रोग्राम हुआ, झट से बुला लीजिए तो फौरन चला जाएगा और मिलाद भी कर लेगा। वक्त आए तो सलाम भी पढ़ लेगा और अकीदा को छुपा कर रखेगा। यही लोग मुनाफिक हैं। अब मुनाफिक है, मुनाफिक कौन होते हैं, जो मैं बताऊंगा अभी इंशाल्लाह। एक किताब के और हवाला दे देता हूं आपको। उलमाए देवबंद के सबसे बड़ा मजहबी पेशवा कासिम नानतवी, बानिए दारुल उलूम देवबंद, अपनी किताब ताज़ीरुन नास में, यानी ये इसमें खत्म नबूवत का भी इनकार किया है। इसमें लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार क्या किया है इन्होंने, जबकि हुजूर को खातिमुन नबीय्यीन होने की हैसियत से आखिरी नबी मानना कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है ना। हमारे नबी आखिरी नबी हैं। हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा हुआ ना हो सकता है, खत्म। समझे? बल्कि अपनी किताब में इन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि हुजूर के जमाने या हुजूर के बाद भी अगर किसी नए नबी का आना, पैदा होना फर्ज किया जाए, जब भी हुजूर की खातिमियत में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी, फर्ज कर लीजिए, आप मान लीजिए ये बात को कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये बात आसानी से हर शख्स समझ सकता है। किसी नए नबी के आने की सूरत में हुजूर के आखिरी नबी होने का अकीदा बातिल हो जाएगा। और नानतवी की यही वो किताब है जिसमें कादियानी हजरात, मिर्जा कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के जवाब के लिए वो दलील अपना बनाया है। और वाज़ेह रहे कि खत्म नबूवत के मसले में उलमाए देवबंद के साथ हमारा इख्तलाफ फुरूई नहीं है ये, बल्कि उसूली और बुनियादी ये इख्तलाफ है। ये हराम व हलाल के जैसा इख्तलाफ नहीं है, बल्कि ये इत्तेकादी इख्तलाफ है। इसीलिए हम उसको दायरे इस्लाम से खारिज मानते हैं। इन्होंने गुस्ताखी की है, समझे। और इन गुस्ताख को अपने अकाबिर मुजद्दिद और कासिम नानतवी को तो कहता है, कासिम का लश्कर मानता है ये लोग, है ना। लेकिन मुनाफिकीन के ये लोग इतने हद से बढ़े हुए हैं। मुनाफिकीन के मिसाल ऐसी हैं, जिसे हमें हदीस और कुरान पढ़ते हैं ना, तो इन लोगों के समझे, इन लोगों के जड़ और नस से वाकिफ हो जाते हैं हम लोग। देवबंदी फिरका हो या कोई दीगर गुमराह फिरका, वो अपने नजरियात, अकायद व तहरीरात जो उनकी किताबों में हैं, उसकी वजह से खारिज अज इस्लाम है। खा वो खुद को कितना ही दीन का ठेकेदार बनाए, कितने चिल्ले चपाटे करें। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में मुनाफिक का हाल था। वो खुद को बहुत खूब बना सजा कर दीन के
पक्के सच्चे मुहिब मशहूर होना चाहते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुनाफिकून लकाज़िबून। सूरह मुनाफिक में पारा नंबर 28 आयत नंबर 1 सूरा नंबर 63 में बेशक मुनाफिक झूठे हैं। और फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। ये सूरतुन निसा में पारा नंबर 5 में आयत नंबर 148 सूरा नंबर 4 में बेशक मुनाफिक दोजख में सबसे सख्तर निचले तबके में अजाब में होंगे, यहाँ तक कि उनकी मस्जिदों को मस्जिद ज़रार करार दिया और आग लगा दो का तो हुक्म। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में आखिरी जमाने में उन्हें निहायत जलील और रुस्वा करके मजलिस और मस्जिद से निकलवा दिया। हालांकि वो नमाजी थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, हाजी भी थे, मुजाहिद भी थे, जाहिद भी थे, नमाज बजमात खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते थे। बज़ाहिर उनकी नेकी देखकर समझे दीन में शक व शुबहा ना था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी फैसला फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन। सूरह बकरा में आयत नंबर 8 में देखिएगा, वो मोमिन नहीं बल्कि बेईमान जहन्नम के कुत्ते हैं। देवबंदी फिरका के आपने मैं चंद झलकियां बता दिया अल्लाह तबारक व तआला के झूठ मानने का अकीदा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला हर बुरे काम करने की ताकत उसको है, यानी बुरा कर सकता है। उनका अकीदा ये है कि अल्लाह चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, जुल्म कर सकता है। जो कुछ घिनौना काम गंदे काम बंदे करते हैं, यानी जो मकदूरुल अब्द है वह मकदूरुल्लाह है, यानी जो कुछ बंदे कर सकते हैं वो अल्लाह भी कर सकता है। उनका अकीदा है। हम लोगों का अकीदा ऐसा नहीं है। बंदे शादी भी करते हैं, मरते भी, जीते भी, ज़िना भी करते हैं, शराब अभी कितनी बुराई कर रहे हैं, नंगा नाच रहा है बंदे, लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला ये सब करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो सबसे पाक है। लेकिन इन चूतियों के नजर में अकल में पर्दा पड़ा हुआ है कि इसी से गुस्ताखी करके अपने आखिरत को भी बर्बाद किया। और अगर कोई मेहनत और मुशक्कत करके इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे ऐसे अकीदा रखने वाले की, तो नमाज होगी? बिल्कुल नहीं कि जब ऐसा हिदाया में हमारा हनफियों का मोतबर किताब है, उसूल में बताया हरगिज ईमान का अकीदा का अगर डिफरेंस हो जाए इमाम और मुक्तदी की, तो दोनों की नमाज नहीं होगी। जिसे हिदाया में एक लिखा हुआ है, एक सही उल अकीदा, दोनों मुसलमान हैं, यानी दोनों एक अकीदे के हैं। एक जंगल में ऐसे जगह में पहुंच गए जहां जिहत मालूम नहीं है, पूरब पश्चिम मालूम नहीं, अंधेरी तारीकी रात में तहर्री कर रहा है, यानी अपने अब वो ख्याल कर रहा है इधर होगा। इमाम का ख्याल है पूर्व की तरफ पश्चिम है, और मुक्तदी का ख्याल है, यकीन है कि पश्चिम की तरफ पश्चिम है। दोनों अब इसका एतकाद अलग है और इमाम के एतकाद अलग, दोनों जमात के नमाज के साथ पढ़ी तो किसी की नमाज नहीं हुई, दोनों की नमाज बातिल हो जाएगी, जमात ही कायम नहीं हुई। वो समझे, ऐसा उसूल है हमारे। तो अकीदा इमाम का अलग हो और हमारा अकीदा अलग हो, तो इनके पीछे नमाज पढ़ना तो दूर, नमाज पढ़ करके भी बर्बाद हो जाएगी, हमारे मुंह में मार दी जाएंगी। क्यों हम नमाज पढ़ेंगे इसके पीछे? नमाज का एक बहुत बड़ा रुकन है, यहाँ तक कि हदीस शरीफ में, हदीस पाक में नमाज को तर्क करने वाले इस्लाम को गिराने से ताबीर किया गया है, समझे। यानी जो नमाज मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फलियतबहु मिक़दहु मिनन, ऐसा भी है। और जिसने नमाज जानबूझकर छोड़ ली उसने अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर लिया, और उसके तर्क पर बड़ी वईदें नाजिल हुई है। इसलिए इसकी अदायगी में हर तरह की जिद्दोजहद की जाएगी और बेहतर से बेहतर उसे बनाया जाएगा। उसे बजमात अदा करने में, सोने में सुहागा है, यानी 70 गुना ज्यादा नमाज में बढ़ जाते हैं सवाब, समझे। वो लोग भी बताएगा ऐसा, लेकिन बाजमात नमाज दारो मदार इमाम पर है। अगर उसका मुंह मक्के मदीने की तरफ, तो मुक्तदी को जो मुबारक है, मुक्तदी को जो है आइन इस्लाम जो है उसका अकीदा ईमान दोनों सेम है, तो मुबारक है। अगर इमाम का मुंह गंगे की तरफ करके, यानी गंगा जमुना की तरफ पढ़ कर रहा है कोई मुसलमान, तो उसका मुक्तदी दोनों के बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझे।
کعبہ کے شریف کی طرف اگر منہ کر کے امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، مسلمان ہے اور صحیح العقیدہ ہے، سنی ہے، تو فابیہ اس کی نماز کی ادائیگی ہوگی. لیکن قبلہ سے پھر کر کے دوسرے طرف منہ کر کے پھرا کر کے نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. سمجھے؟ تو مقتدی بیچارہ یہ امام کی نماز نہیں ہوگی، منہ میں مار دی جائے گی تو مقتدی کس کھاتے میں ہے؟ اس لیے جتنی نمازیں ایسے امام کے پیچھے پڑھی جائیں گی، قیامت میں ایک ایک کا حساب ہوگا. اس وقت پچھتانا پڑے گا، کسی کام کا نہ آئے گا. ابھی سے سوچ لیں کہ گندے عقیدے والے کے پیچھے نماز برباد کرنا ہے، نقصان کرنا ہے، یا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جو کہتے ہیں جماعت کو ترک کرنے سے 27 گنا درجہ ملتا ہے، ہم کیوں کریں گے؟ تو امام کو بھی دیکھنا لازمی ہے نا، امام کس عقیدے کے ہے. ابو داؤد شریف حدیث کچھ سن لیں، حدیث کی امامت کی ہی متعلق کچھ حدیث بتا دے رہا ہوں، تو غور سے سنیے گا. ابو داؤد شریف میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 میں 76 میں موجود ہے. اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے قوم کی جماعت کرائی اور قبلہ رخ تھوک دیا. قبلہ کی طرف کیا کیا؟ وہ تھوک دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. جب فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ شخص جماعت نہ کرا پائے، یہ آدمی جماعت نہ کرائے، یعنی جماعت نہ پڑھائیے. اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کر دیا، اور اس شخص کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی منع کیے. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے متنبہ کر دیا. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت حال عرض کی. آپ نے فرمایا تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی. ابو داؤد شریف میں جب قبلہ کے طرف قبلہ کے ادب نہ کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے امامت سے برخاست کر دیں، تو جو اللہ رسول کو، اللہ کو جھوٹ بولنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم کم بتائے شیطان سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، یعنی مر کے مٹی میں بھی ملنے کا عقیدہ ہے، کتنا گستاخی شمار کریں، تو ویسا شخص امامت کے قابل ہوگا؟ نہیں ہوگا. غور فرمائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرستاروں عاشق سے میں اپیل کروں گا، یعنی تمام مومنوں سے، غور فرمائیں کہ صرف کعبہ مکرمہ کی طرف تھوکنے والے امام صحابی کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت سے ہٹا دیا، بلکہ وہی امام دوبارہ امامت کرانے کی جرأت نہ کر سکا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کی امامت کو قبول بھی نہیں کرتے تھے. بتائیے اس امام کی نماز کس کے کھاتے میں جائے گی جو کعبہ کے آقا، بلکہ کعبہ کی کعبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، تمام مسلمان بھی پڑھتا ہے، اس کا گستاخی کرے. وہ امام تو کعبہ کی سمت جو مدینہ منورہ سے تخمینہ 300 میل دور تھا، وہ وہاں سے کعبہ کی طرف تھوک دیا تھا تو امامت سے ہٹا دیا گیا، امامت کے لائق نہیں. یہاں تو کھلے بندوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا علمی، بے اختیاری اور دیگر بہت برے امور کے الزام لگاتا پھرتا ہے دیوبندی وہابی. اس کی امامت تم نے کس طرح برداشت کر رکھی ہے؟ کیا بے غیرتی تو سر آپ نہیں لے لیے ہیں؟ بے غیرت نہ بنیے بلکہ غیرت مند بنیے. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کمی یا اضافہ نہ ہو، البتہ یہ فیصلہ ابھی سے کر لیں کہ ایسے بے ادب گستاخ کے پیچھے اپنی نمازیں برباد نہیں کریں، ہرگز نہیں پڑھیں. ان کے پیچھے نہ نماز ہوگی، وہ گستاخ رسول ہیں، اور گستاخ اللہ تبارک و تعالی. اپنے مجلسوں میں بھی ان کو بلانے کی کوشش نہ کریں. سمجھے؟ سیرت ابن ہشام میں عنوان ٹائم ہے ترد المنافقین. لوگ مسجد نبوی میں آتے اور مسلمانوں کی باتیں سن کر ٹھٹھے کرتے، مذاق اڑاتے تھے. ایک دن کچھ منافق مسجد نبوی میں
इकट्ठे बैठकर आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, फ़अमरू बिहिम रसूलुल्लाह फ़ख़रुजू मिनल मस्जिद इखराज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उन मुनाफिकों को सख्ती से निकाल दिया जाए। बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई कर रहे थे वो लोग, तो मस्जिदों से भी हटा दिया गया। अब जैसे हजरत अबू अयूब खालिद बिन यजीद उठ खड़े हुए, एक हदीस में यह आता है, बता रहा हूँ, इब्ने कैस के टांग से घसीटते हुए मस्जिद से बाहर फेंक दिया। फिर हजरत अबू अयूब ने वदिया को पकड़ा और उसके गले में चादर डालकर खूब बेचा और उसके मुंह पर तमाचे मारा और उसको भी मस्जिद से निकाल दिया। और साथ साथ ये फरमाते जाते, उफ लका मुनाफिकन, ए खबीस मुनाफिक, तुझ पर अफसोस है, ए मुनाफिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से निकल जा, ए मुनाफिक। इस तरह हजरत अम्मार बिन जज़म ने जैद बिन अमर मुनाफिक को पकड़कर जोर से खींचा और खींचते खींचते मस्जिद से निकाल दिया और फिर उसके सीने पर दोनों हाथ से थप्पड़ मारा, वो गिर गया। उस मुनाफिक ने कहा, अफसोस है ए दोस्त, तूने मुझे सख्त अजाब दिया, तकलीफ दी। हजरत साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, उससे कहते हैं, उसे जवाब में फरमाया, खुदा तुझे दफा करे, खुदा ताला तेरे लिए अजाब तैयार कर रखा है, दर्दनाक अजाब, जहन्नम के निचली सतह में जाओगे, उससे सख्त तर ज्यादा है। फला तफर्रा बैनल मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मुबारक के करीब ही न आने दिया उन लोगों ने। समझे, ये मार मार करके निकालते थे। बल्कि हजरत उमर फारूक ने क्या किया, एक हदीस भी सुन लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल, ये खलीफा भी हैं। हम आले सुन्नत का अकीदा है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हर फैसला हक है, इसलिए कि हदीस मुबारक में आता है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबी कन्नुजूम फबअय्युहुम मुहतदैतुम। मिशकातुल मसाबी शरीफ में हदीस नंबर 6018 है, मेरे सहाबा तारों की तरह है, तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। तुम लाजिम पकड़ो मेरे और खुलफा राशिदीन की सुन्नत को। हर सहाबा हिदायत के सितारे हैं और खुलफाए राशिदीन की हर बात सुन्नत का मर्तबा हासिल है। फारूक आजम को बिलखुसूस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिसान हक बख्शी है, उनके फैसले मुलाहिजा कीजिए, सुनिए इनके फैसले, रूहुल बयां के हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में एक पेश इमाम हमेशा क़िरात जहरी में, यानी क़िरात जहरी कब कब पढ़ते हैं, मगरिब में, इशा में और फजर में, यानी जोर से जो क़िरात करते हैं, पढ़ते हैं ना, ये 3 वक्त की नमाज है जिसमें हम लोग जोर से पढ़ते हैं, ये जहरी नमाज कहलाती है। और सिरी नमाज जैसे आहिस्ता जब पढ़ते हैं, जैसे जोहर में और असर में आहिस्ता पढ़ते हैं ना, है ना। और लेकिन इतनी आहिस्ता पढ़ें नमाज में, आप अकेले भी हों तो नमाज में इतने आहिस्ता पढ़ें कि आप अपने कानों से सुन लें वो आवाज को, ऐसे नहीं कि दिल में बुदबुदा रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं, इसकी नमाज नहीं होगी, समझे। इसलिए आप जबान से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आहिस्ता पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इतना के कान आपका सुन ले सिर्री नमाज में। अब दूर का लोग दूसरे आदमी ना सुने, लेकिन जहरी नमाज में जो इमाम क़िरात करता है सब मुक्तदी सुने और जोर से क़िरात करे, उसको जहरी नमाज पढ़ते हैं। तो जहरी नमाज में सूरत अबसा व तवल्ला की तिलावत करता था एक पेश इमाम, समझे। मुक्तदियों की शिकायत पर उसे तलब किया गया और पूछा गया, तुम हमेशा यही सूरा क्यों पढ़ते हो। इमाम साहब से हजरत उमर फारूक के सवाल हुए, ये कहने लगा, मुझे लुत्फ और खुशी यानी खत आता है, यानी खुशी होती है इसको पढ़ने से, इसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़का है, वो कह रहा है, तो इसका सर कलम करा दिया गया। यानी हजरत उमर फारूक क्या किए, ऐसे इमाम की जरूरत नहीं, सर कलम कर दिया जाए, उसको सर कलम कर दिया गया। रूहुल बयां में ये मजीद लिखा हुआ है, इस्माइल हकी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के रवायत करते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला एक इमाम हमेशा नमाज में इसी सूरत अबसा व तवल्ला की क़िरात करता है, तो आपने एक आदमी भेजा, उसने उसका सर कलम कर दिया, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्तबे आलिया की तनकीस के इरादे से
اس کی قرات کیا کرتا تھا تاکہ مقتدیوں کے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم ہو جائے. اس لیے نگاہ فاروقی میں وہ مرتد تھا اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے. روح البیاں میں لکھا ہوا پارہ نمبر 30 عبس سورہ عبس و تولا کے تفسیر میں ہے. سمجھے؟ تو ایسے مسلمان جیسے دیوبندی ہے روزانہ بولے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ غیب پیٹھ کے پیچھے نہیں جانتے. ان کے بیان پڑے ہوئے یوٹیوب میں. غیر مقلد میں معراج ربانی کہتا ہے، خود کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے نہیں جانتے تھے نا، ہے نا صحیح. یہ بیان آپ سنے ہوں گے شاید. اور ان لوگوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما زاغل بصر، ان کی نگاہ یعنی دیوار کی کیا حقیقت، آسمان 7ویں آسمان کے اوپر جنت کی بھی دیکھا کرتے تھے. حدیث پاک میں جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں کثیر حدیث موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ہاتھ بڑھایا اور پورا فوراً کھینچ لیا، حالانکہ 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے بعد آپ نے کھڑے کھڑے ہاتھ کو بڑھائے تھے، کیا معاملہ ہے؟ کہ ہر چیز کو پوچھتے تھے. تو صحابہ سے فرمایا میں نے جنت دیکھا یہاں سے، اور جنت میں اتنی پھلدار لذیذ انگور کے گچھے لگے ہوئے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو توڑ دوں، لیکن مجھے شرم آر محسوس ہوئی کہ میں ابھی نہ توڑوں. اگر توڑ لیتا تو اس کے تم رہتی دنیا تک کھاتے، وہ جنتی پھل ختم نہیں ہوتا، کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما زاغل بصر یعنی نگاہ بھی وہاں دیکھ رہی ہے. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. اور آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کی اتنی موٹا بنا ہے آسمان، اور ایک آسمان دوسرے آسمان اسی طرح موٹا بنا ہے، اور بیچ میں خالی بھی اتنا ہی ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے. تو وہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو دیوار کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے دنیا کی؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت، کوئی وقار ہی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اگر مچھروں کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کا رزق ہی بند کر دیتا میں. لیکن اس کے دنیا کی وقار نہیں، ان کے دنیا کی عزت ہی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے دنیا کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہ لیتا تو میرے ساتھ احد کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ رہتے چلتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو اختیار کیا. سمجھے؟ اے کاش کوئی آج بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا غیور بادشاہ یا حاکم وقت دنیا میں پیدا ہوتا کہ ایسے گستاخ بے ادب ائمہ مساجد منہ بھر بھر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت میں جو اپنے تقاریر میں خطبوں میں جو بیان کرتے ہیں. اگر فاروقی حکم فاروقی تعزیر فاروقی یعنی سزائے فاروقی جاری کر دیں تو گستاخ کی ہمت کم ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت تو ہندوستان میں بریلی کے دھرتی میں رہ کر کے سر کو قلم تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی کتابیں قلم بالجہاد فرمائے قلم کے ذریعے سے، اور ان کے ہر باطل عقائد کا تہس نہس کر دیا. آخر میں ان لوگوں کو سمجھاتا رہا، نہیں سمجھا تو حسام حرمین شریفین کے مفتیان کرام 33 علماء ربانیین اکابری اہل سنت بہت بڑے جید علماء سے فتویٰ حاصل کیا، اور ان کے رہتی دنیا تک ان کے دل میں چھپتے رہیں گے وہ فتویٰ. اور آخر دیوبندیت، وہابیت، قادیانیت، شیعہ، رافضیت جتنے ہیں سب میں کیل ٹھوک دیا اعلیٰ حضرت نے. اس لیے اعلیٰ حضرت پہ سب کوئی بھونکتا ہے، شیعہ سے لے کے رافضی تک. بتائیے دیوبندی اہل حدیث کو برا کہتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ، اور اپنا بھائی کہتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اہل حدیث کے پیچھے ان لوگ نماز بھی پڑھتا ہے نا، اور ہم اہل سنت و جماعت بالکل نہیں پڑھتے. تو میرے بھائی یہ سب منافق ہیں، ان کے عقیدے باطل ہے. اگر بہت دیر بات ہو گئی، آپ اگر چاہتے ہیں آپ بھی آرام کیجیے، ہے نا. اگر مزید کوئی ایک مشورہ آپ سے اور لینا چاہتے ہیں. جی جی. یہ جو شراب پیتے ہیں جی اور نماز بھی پڑھتے ہیں جی، تو ان کا کیا ہے؟ شراب کے متعلق
دیکھیے شراب کے متعلق حضرت عمر فاروق 80 درے لگاتے تھے اس وقت میں، چاہے مر جائے وہ، سمجھے۔ ایک شرابی ہمیشہ شراب جس کو لت لگ جاتی ہے وہ جلدی نہیں چھوڑتا ہے، انہوں نے کیا کیا، شراب کی بوتل چھپا کر کے دونوں بوتل میں بھر کر کے شیشی میں بھر کے لا رہا تھا، اتفاق طور پر ادھر سے حضرت عمر فاروق نظر آ گئے اسے، تو وہ ڈرنے لگا اور راستہ سے کنارے کنارے چلنے لگا، تو حضرت عمر فاروق ان کو دور سے آواز دیے، سلام کیے، تو انہوں نے کہا کہ چادر اوڑھے ہوئے تھا، تو کہا کہ تمہارا ہاتھ ابھرا ابھرا لگ رہا ہے، کیا لے جا رہے ہو؟ تو وہ کانپنے لگا، کہا کہ میں دل میں کہنے لگا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق کا جواب نہیں دیا، تو پھر دوبارہ پوچھا تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ، اتنی کڑک آواز تھی ان کی، تو کہا کہ یہ میں دودھ رکھا ہوں، کہا کہ دکھاؤ، تو دکھایا تو وہ واقعی میں دودھ تھا، وہ آدمی دل سے توبہ کر لیا، یعنی زبان سے تو نہیں کیا، دل سے توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آج سے نہیں پیوں گا، اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، تو وہ اس کے توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شراب کو دودھ سے بدل دیا۔ حضرت عمر فاروق چکے کہے کہ خدا کی قسم پورے عرب میں ایسے دودھ نہیں ملتا، تو وہ شخص قدموں میں گر گیا اور رونے لگا، واللہ یہ دودھ نہیں تھا، میں نے شراب لے کر کے جا رہا تھا، آپ کے خوف سے، یعنی میں آپ کے مار کے ڈر سے آپ سزا دیں گے، کہا کہ میں دل سے توبہ کر لیا، آج سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق بھی اس کو کہے کہ بہت اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے بہت سزائیں مقرر کی ہیں، اور جو شراب پیتا ہے وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شراب خنزیر کا گوشت سب برابر ہے حرام میں، سمجھے۔ شرابی لوگ کے سزائیں بہت کثیر وعیدیں آئی ہیں، سمجھے، ان کے متعلق برائی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ اسے خوش نہیں ہے، جس وقت وہ شرابی شراب پیتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے اس کے پیشانی سے، جس وقت مومن بندے مسلمان بندے جس وقت زنا کرتے ہیں اس وقت اس کے ایمان نکل جاتا ہے، شراب پیتے وقت زنا کرتے وقت اس کے ایمان نکل جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اسی وقت مر گیا تو اس کے ایمان اس کے ہاتھ سے ختم، یعنی اس کے کافر مرا، وہ مسلمان ہو کے نہیں مرے گا۔ اس لیے شرابی بچیں اور شراب سے توبہ کریں، اس سے مال کی بربادی بھی ہے، اور عوام میں اپنے گھر میں اہل و عیال میں جھگڑے فساد کا یہ ذریعہ بھی ہے، اس سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں، کوئی بھی چاہتا نہیں ہے کہ شراب پی کے گھر میں آئے اور شراب پیے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو توبہ کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم تو نہیں مار سکتے ہیں اسے، درے نہیں لگا سکتے عمر فاروق کے جیسا، لیکن کوئی بادشاہ وقت ہوتا ہے، اس کاش اگر مسلمان کنٹری ہوتی اس میں بھی سزا مقرر ہوتی، سمجھے۔ تو وہ شخص کی نماز تو ہو جائے گی، جو نماز شرابی اگر پڑھتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے تو اس کی نماز تو ہوگی، لیکن اس کی گناہ اس کے سر پر ہے، سمجھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، آج سے انشاءاللہ العزیز آپ بھی سچے دل سے آپ توبہ کر لیں کہ دیوبندی وہابی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ان لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے میرے بھائی۔ ہاں، تو آج سے پڑھیں گے آپ؟ نہیں، بالکل نہیں پڑھیں گے، ہمارا صحیح العقیدہ مسلمان جو سنی ہے ان کے پیچھے پڑھیں، اور ان سے ہمارا ربط ضبط، یہ لوگ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں سے ہمیں سلام کلام کرنے کی بھی ممانعت کی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے موجود ہے، منافقوں کے ساتھ بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ مرن جین میں ہم ہرگز شرکت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خوش ہے تو ہمارا بیڑا پار ہے، اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں، بس ہمارا مقصد یہ ہونی چاہیے زندگی کے، سمجھے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ دل سے توبہ کریں، اور ان لوگوں کے پاس بھی ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے علماء کرام نے بہت ہمارے خدمت کیا ہے سنیوں کا، اور سنیوں علماء کی بیانات سنیں اور ان کے پاس بیٹھیں، ان کے مسائل سیکھیں، میرا نمبر آپ لے لیں، اور کوئی اگر بات کرنا چاہتا ہے دیوبندی علماء یا اہل حدیث علماء تو بات کرائیے انشاءاللہ العزیز، ان کے
مرضی کے مطابق حدیثوں کے حوالہ قرآن کے حوالے سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سنیوں کو ان بدعقیدوں بد مذہبوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔